Good afternoon. Welcome back to HSS English Classroom. Today, we are going to analyze the fourth lesson of the first unit, Horrigallu, written by Sudhamurthy, a famous writer who is living in Karnataka. ഇതൊരു സംഭവ കഥയാണ്. കർണാടകത്തിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന സുധാമൂർത്തി അവരുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് വില്ലേജിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആൽമര ചുവട്ടിൽ തന്റെ മുത്തച്ഛനോടൊപ്പം ചിലവഴിച്ച മനോഹരമായ ചില സമയങ്ങൾ, അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ നാമുമായി പങ്കുവെക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ജീവിതത്തിലെ മഹത്തായ ചില ഫിലോസഫിയും ചില തത്വചിന്തയും അവർ ഇതോടൊപ്പം നമ്മോട് പങ്കുവെക്കുന്നു. Let me read the first part of it. Hot summer days remind me of my childhood in a little village. There was a large banyan tree right in the middle of the village, and I would spend many hours playing and read during my holidays. The tree was like a massive umbrella with its branches providing much needed shade and succor. Travelers spend some time sitting and read and catching their breath before going on their way. To make them comfortable, there was a Horrigallu under the tree. Horrigallu literally means a stone that can bear weight. It was a large flat stone placed horizontally over two vertical ones, thus making a stone bench on which anyone could sit and rest a while, chat with a fellow traveler, and exchange news of the road. Cool water would be kept in earthen pots near the bench, and people could quench their thirst before starting their journey again. I'm sure similar simple arrangements can be found in villages all over the country. So she says that when hot summer days come, it would remind her about her childhood in her village. She used to play under the banyan tree in holidays. It was a very comfortable place. വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലമാണ്. ചെറുപ്പത്തിൽ ധാരാളം സമയം ഈ ബനിയൻ ട്രീക്ക് കീഴിൽ അവർ ചെലവഴിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൽ ഹൊറിഗല്ലു എന്ന ടൈറ്റിലിൽ പറയുന്ന ഈ ഹൊറിഗല്ലു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റോൺ ബെഞ്ച്. ഇവിടെ പറയാണ്, ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റോൺ ബെഞ്ച് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബെയർ വെയിറ്റ്. ഇറ്റ് വാസ് എ ലാർജ് ഫ്ലാറ്റ് സ്റ്റോൺ പ്ലേസ്ഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സ്റ്റോൺ ഓൺ ടു വെർട്ടിക്കൽ സ്റ്റോൺസ്. രണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ സ്റ്റോണിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒന്നുമില്ല, ഒരു ബെഞ്ചാണ് എന്താണ് ഈ ഹൊറിഗല്ലു എന്ന് പറയുന്നത്. Anyone could sit there and take rest, and there would be cool water placed near it. People can quench their thirst. ദാഹം ശമിപ്പിക്കാം, അവിടെ ഇരുന്ന് അല്പനേരം വിശ്രമിക്കാം, വീണ്ടും യാത്ര തുടരാം. എന്നിട്ട് ആ പാരഗ്രാഫിന്റെ അവസാനം പറയാണ്, ഐ എം ഷുവർ സിമിലർ സിമ്പിൾ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് can be found in villages all over the country. There are similar arrangements you also might have seen in many villages, a stone bench. Now it is not very familiar, but it was there in many of our villages. Now, next paragraph. The Horrigallu in our village holds special memories for me as it is inextricably linked with my grandfather. He was a retired school teacher and would spend hours every day sitting under the banyan tree and talking to those resting there. When I would get tired of playing, I would sit next to him and observe the people he was speaking to and listen to their conversations. Most of them were villagers taking a break from their work in the fields nearby. They had to walk long distances each day, carrying heavy burdens on their heads. Tired out by the heat, they would drink the cool water, wash their faces with it, and chat with grandfather. Their conversations would be about their daily lives and worries. Why this particular? She said that there are similar arrangements in most of the villages, but this bench is very special to Sudhamurthy. Why does she remember that
ബെഞ്ച് അലോൺ? അതിനൊരു പ്രത്യേക കാരണമുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇനെക്സ്ട്രിക്കബിളി ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് ഹർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ. ദാറ്റ് സ്റ്റോൺ ബെഞ്ച് ഈസ് ഇനെക്സ്ട്രിക്കബിളി മീൻസ് എന്താണ്, വേർപെടുത്താൻ പറ്റാത്ത വിധം. ഈ സ്റ്റോൺ ബെഞ്ച് അവരുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന്റെ മെമ്മറി അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോൺ ബെഞ്ചാണ്. ഹി വാസ് എ റിട്ടയർഡ് സ്കൂൾ ടീച്ചർ. നൗ ഷീ എക്സ്പ്ലെയിൻസ് അബൌട്ട് ഹർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ. Her grandfather was a retired school teacher and would spend hours every day. ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വളരെ പ്രധാനമാണ്. He would spend hours every day. He would spend. It's a habitual action. He would spend hours every day sitting under the banyan tree and talking to those resting there. Who? Grandfather would sit under the banyan tree talking to the strangers. And I would get and talking to those resting there. When I would get tired of playing, same construction. I would sit next to him and observe people he was speaking to. I would sit next to him. What is the meaning? She used to sit. അവർ ഇരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു next to him. Why should she, or why she sat there? To listen to the people. I used it to listen to. അവര് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അത് ശ്രദ്ധിക്കാനല്ല, പക്ഷെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. She would listen to the grandfather and in their conversations. Grandfather used it to, or grandfather would talk to the strangers. Sudhamurthy also would listen to their conversations. So most of the villages were taking a rest, taking a break, or after their long hours of walk. തലയിൽ ചുമടുമായി വളരെ ദൂരം നടന്ന് ക്ഷീണിച്ച അവർ റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അവരുടെ തലയിൽ there are heavy burdens on their head and it is hot days. It would be used to be very hot summer. And they would wash their faces and they would drink water and they would talk to the grandfather. And their conversations would be about their daily lives and worries. It would be, നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ്. Their conversation would be about their daily lives and worries. അവരുടെ സംഭാഷണങ്ങൾ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? About their daily worries and their lives. ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകളെ കുറിച്ച്, അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് അവർ പലപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും സംസാരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നത്. ഇനി അതിന്റെ ഒരു സാമ്പിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് പറയുന്നത്. ഞാൻ വായിക്കാം. ഇതാണ്. മാസ്റ്റർ ജി, ദിസ് സമ്മർ ഹാസ് ബീൻ സോ ഹോട്ട്. I have never seen such dry weather. Oh, Master Ji, it's getting difficult for me to carry these large loads on my head. Thank God for this horigalu. I wish my son would help, but he only wants to go to the city. They spoke about the difficulties they lived with. My grandfather could only listen to them, but just talking to him seemed to refresh them for the journey. After some time, they would pick up their burdens with some ease and go on their way. The horigalu was an important feature in their lives. And as a child, I would often not understand why they blessed it so often for being there. After all, it was only a stone bench. It was my grandfather who told me, child, a horigalu is essential in any journey. We all carry our burdens according to our situations and capacities. But every once in a while, we need to stop, put down that burden and rest. Only then can we be refreshed enough to pick up the load once more. The horigalu gives everyone that opportunity to do so. It helps people regain their strength. So, the sample of the conversation goes like this, as I said. Master Ji, this summer has been so hot. This summer has been so hot.
And I have never seen such dry weather. Their difficulties they used to share. Or Master Ji, it is getting difficult for me to carry these large loads on my head. It is very difficult for me to carry this large load on my head. I wish my son. അതൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ്. പലപ്പോഴും ചെറുപ്പക്കാരായ ആളുകൾ ഈ കൃഷിയിലോ കാർഷിക വൃത്തിയിലോ അതേപോലെ തന്നെ ഈ കഷ്ടപ്പാടുള്ള ജോലികളിലോ ഏർപ്പെടാൻ തയ്യാറാകാതെ സിറ്റിയിലും മറ്റുമൊക്കെ ആയിട്ട് മാതാപിതാക്കളെ വിട്ട് പോകുന്ന ആ കാര്യത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഐ വിഷ് മൈ സൺ വുഡ് ഹെൽപ്പ്. എന്റെ മകൻ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് വല്ലാത്ത ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ അവന് സിറ്റിയിൽ ജീവിക്കാനാണ് താല്പര്യം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പ്രായമായ കാലത്തും ഈ ജോലി തന്നെ ചെയ്യുന്നു എന്ന രൂപത്തിൽ പലരും സംസാരിക്കുന്നത് സുധാമൂർത്തി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ദേ സ്പോക്ക് അബൌട്ട് their daily worries and difficulties. എന്താണ് ദ സ്പോക്ക്? അവര് സംസാരിച്ചു. സ്പീക്ക്, സ്പോക്ക്, സ്പോക്കൺ എന്നാണ്. 3 forms of the verb speak. Speak, spoke, spoken. They spoke. അവർ സംസാരിച്ചിരുന്നു എന്നാണ്. About the difficulties they lived with. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഡിഫിക്കൽട്ടീസിനെ കുറിച്ച് അവര് സംസാരിച്ചിരുന്നു. മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ കുഡ് ഓൺലി ലിസൺ ടു ദം, ബട്ട് ജസ്റ്റ് ടോക്കിംഗ് ടു ഹിം സീംഡ് ടു റിഫ്രഷ് ദം ഫോർ ദ ജേർണി. മൈ ഇപ്പോ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഒരുപക്ഷെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വല്ല പരിഹാരവും ഇതിന് ഉണ്ടാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റുമോ എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ കുഡ് ഡു നത്തിങ്, ബട്ട് ഇറ്റ് സീംഡ് ടു മീ ദാറ്റ്, അത് തോന്നിച്ചെന്താണ്, അവർ ഈ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എത്രയോ ആശ്വാസം കിട്ടുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് അന്ന് തോന്നിയിരുന്നു എന്നാണ് സുധാമൂർത്തി പറയുന്നത്. അതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. They spoke about the difficulties they lived with. My grandfather could only listen to them, but just talking to him seemed to refresh them for the journey. ആ ജേർണിയിൽ അവർക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ള റിഫ്രഷ്മെന്റ് എന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനോട് സംസാരിക്കുന്നതിലൂടെ അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി എന്നാണ്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവര്? ആഫ്റ്റർ സം ടൈം ദേ വുഡ് പിക്ക് അപ്പ് ദെയർ ലോഡ് അഗെയിൻ ആൻഡ് ദേ വുഡ് കണ്ടിന്യൂ ദെയർ ജേർണി വിത്ത് സം ഈസ്. കുറച്ച് സന്തോഷത്തോടു കൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടിയതുപോലെ അവര് ഈ ലോഡും എടുത്ത് വീണ്ടും അവരുടെ യാത്ര തുടരുന്നു. എന്നിട്ട് ആ സമയത്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ഫിലോസഫി ജീവിതത്തിലെ അവർ പങ്കുവെക്കുന്നത്. I would often not understand why they blessed it so often for being there. I would often not understand because she was a little child. ചെറിയൊരു കുട്ടിയാണ്. അപ്പൊ പലപ്പോഴും ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്താണ് എന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനോട് സംസാരിക്കുന്നതിലൂടെ ഇവർക്ക് ഇത്രയും വലിയ ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരിങ്ങനെ വളരെ വളരെ സന്തോഷവാന്മാരായിട്ട് വീണ്ടും പോകുന്നത് കാണുന്നത്? ആഫ്റ്റർ ഓൾ ഇറ്റ് വാസ് ഒരു സ്റ്റോൺ ബെഞ്ച് മാത്രമാണ് അത്. മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ സംസാരിക്കുന്നു. ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഒരു പരിഹാരവും അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിക്കുന്നൊന്നുമില്ല. അദ്ദേഹം ഹി വാസ് ഓൺലി എ ലിസണർ. എങ്കിലും ഈ പോകുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് പലപ്പോഴും ഒരു ആശ്വാസമായിട്ട് എന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന്റെ ഈ ക്ഷമയോടുകൂടിയുള്ള അവരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയും അവരുടെ യാത്രയിൽ ധാരാളം ആശ്വാസം കിട്ടുന്നത് പോലെ അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഒരിക്കല് എന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ പറഞ്ഞതായി ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. എന്താ പറഞ്ഞത്? വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ പാഠത്തിന്റെ ഒരു തീമാണത്. ചൈൽഡ്, എ ഹൊറിഗല്ലു ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഇൻ എനി ജേർണി. ചൈൽഡ്, എ ഹൊറിഗല്ലു ഈസ് എസെൻഷ്യൽ. വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ദ വേർഡ് എസെൻഷ്യൽ? അത്യാവശ്യമാണ്, വളരെ ആവശ്യമാണ്. എസെൻഷ്യൽ ഇൻ എവറി ജേർണി. വി ഓൾ ക്യാരി അവർ ബർഡൻസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു അവർ ഓൺ കപ്പാസിറ്റീസ്. ഡു യു തിങ്ക് സോ? ഈച്ച് വൺ ഓഫ് us have our own burdens. I have my own burdens. You have your own burdens. Each one of us carry our own burdens. We will get some people will get tired of our burdens. ചില ആളുകൾ അവർ വഹിക്കുന്ന ഭാരം കാരണം വളരെ ക്ഷീണിതരാകും, അവരെ ഉപേക്ഷിക്കും, ജീവിതം തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളെ നമുക്ക് കാണാം. carry or we all വളരെ വലിയൊരു ഫിലോസഫിയാണ്. we all carry, but we don't think that I am the only person who shoulder this much burden. ഇത്രയും ഭാരം വഹിക്കുന്നത് ഞാൻ മാത്രമാണെന്ന് ആരും ധരിക്കേണ്ടതില്ല. എവ്രി വൺ ഓഫ് us, ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ പറഞ്ഞതായിട്ട് അവർ പറയാണ്, carry our own burdens according to our own situations and capacities. And but every once in a while means ഇടക്ക് we need to stop, put down our burden and take rest, and then we will get energy to continue our journey എന്നാണ്. ഏത് ഭാരം വഹിക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയും
അതേപോലെ റിഫ്രഷ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തെങ്കിൽ നമുക്ക് യാത്ര തുടരാനുള്ള ഒരു എനർജി നമുക്ക് കിട്ടുമെന്നാണ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ പറഞ്ഞതായിട്ട് സുധാമൂർത്തി ഇവിടെ പറയുന്നത്. ദ ഹൊറിഗല്ലു ഗിവ്സ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ദ ഹൊറിഗല്ലു ഗിവ്സ് എവ്രിവൺ ദാറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ഈ ഹൊറിഗല്ലു എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഈ അവസരമാണ് നൽകുന്നത്. ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് പീപ്പിൾ റീഗെയിൻ ദെയർ സ്ട്രെങ്ത്. ആളുകൾക്ക് അവരുടെ സ്ട്രെങ്ത് റീഗെയിൻ ചെയ്യാൻ ഈ ഹൊറിഗല്ലു അവസരം നൽകുന്നതാണ്. സോ സുധാമൂർത്തി ഹിയർ ഷെയർസ് ഹെർ എക്സ്പീരിയൻസ് വെൻ ഷി വാസ് എ ലിറ്റിൽ ചൈൽഡ്, when she was sitting with her grandfather under the banyan tree on the Horigallu. So I think you have understood this much. So you have to see the questions in the bottom. The first question is, what is a Horigallu? It's a very simple question. What's a Horigallu and what is its purpose? What's a Horigallu? It is clearly given there. A Horigallu is a stone bench എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് പേർപ്പസ്? അത് അതിന്റെ ലിറ്ററൽ പേർപ്പസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്താണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം, എന്താണ് അതിന്റെ ആവശ്യം? സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ്, വാട്ട് ആർ ദ സ്പെഷ്യൽ മെമ്മറീസ് ദ ഓതർ അസോസിയേറ്റ്സ് വിത്ത് ഹൊറിഗല്ലു? എ ലിറ്റിൽ മോർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അത്. വാട്ട് ആർ ദ സ്പെഷ്യൽ മെമ്മറീസ് ദ ഓതർ റിലേറ്റ്സ് വിത്ത് ഹൊറിഗല്ലു? ഹൊറിഗല്ലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി അവരുടെ ഓർമ്മകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? വളരെ സിമ്പിൾ ആണല്ലോ. യെസ്. നെക്സ്റ്റ്, തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൗ ഡസ് ദ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ refresh the travelers? How does the grandfather refresh the travelers? ഈ പോയത്തിന്റെ ഈ സ്റ്റോറിയുടെ ഈ അനക്ഡോട്ടിന്റെ ഒരു തീമാണത്. ഹൗ ഡസ് ദ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ refresh the travelers? എങ്ങനെയാണ് റിഫ്രഷ് ചെയ്യുന്നത്? ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വുഡ് സിറ്റ് അണ്ടർ ദ ബനിയൻ ട്രീ ആൻഡ് ഹി വുഡ്, കൺസ്ട്രക്ഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വുഡ് സിറ്റ് അണ്ടർ ദ ബനിയൻ ട്രീ ആൻഡ് ഹി വുഡ് ടോക്ക് ടു ദ strangers, travelers who sit there to take rest. Then talking to him seemed to give some comfort, അല്ലെങ്കിൽ seemed to ease the travelers. Talking to the grandfather seemed to ease the travelers. Next question is, fourth question, is Horigallu essential in a journey? Why? Is a Horigallu essential in every journey? Answer is yes. Yes, Horigallu is essential in every journey. Why? We all have our own burdens in our life, and if you spend some time taking rest, it will give us more energy. It will give us energy to continue our journey. Otherwise, we may have to give up our journey. We may have to stop our journey. അതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ. ഹൊറിഗല്ലു ഗിവ്സ് എവ്രി വൺ ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു റീഗെയിൻ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ അതിന്റെ ആൻസർ ഉണ്ട്. ഹൊറിഗല്ലു ഗിവ്സ് എവ്രി വൺ ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു റീഗെയിൻ ദെയർ സ്ട്രെങ്ത്. വാട്ട് ഡസ് ദ ഓതർ ട്രൈ ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഹിയർ? അത് കുറച്ചുകൂടെ വിശദമായിട്ട് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വാട്ട് ഡസ് ദ ഓതർ ട്രൈ ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഹിയർ? അതായത് ഈ യാത്ര നമ്മൾ ഇപ്പോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കർഷകരുടെ തലച്ചുമടുമായിട്ട് നടന്നു നീങ്ങുന്ന യാത്രയല്ലാതെ മറ്റെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. യാത്ര എന്നതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചുമട് എന്നതുകൊണ്ട് ബേർഡൻ എന്നതുകൊണ്ടൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ഇവിടെ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. വാട്ട് ഡസ് ദ ഓതർ ട്രൈ ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഹിയർ? എന്തൊക്കെയാണ്? വിദ്യാർത്ഥികളാണെങ്കിൽ പഠനമാണ് അവരുടെ ഒരുപക്ഷെ ബേർഡൻ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അവര് ദിനംപ്രതി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കഠിനമായ ജോലികളാണ് അവരുടെ ബേർഡൻ. അതുമല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ വളർത്തുന്ന രക്ഷിതാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നതും അവർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആങ്സൈറ്റിയും ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ ബേർഡൻ. ഈ ബേർഡനൊക്കെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത്? വി ഹാവ് ടു ഷെയർ അവർ ബേർഡൻസ്. ഇഫ് യു ആർ വെരി മച്ച് ആങ്ഷ്യസ് അബൌട്ട് യുവർ റിസൾട്ട്, യു ഹാവ് ടു ഷെയർ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഇഫ് യു ആർ ടീസ്ഡ് ബൈ സംവൺ ഓൺ യുവർ വേ, or if you have any problem with someone else, some of your friends, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്? അത് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ പങ്കുവെക്കുന്നത് ആ ബേർഡൻ കുറയ്ക്കാനും നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ എനർജിയോടുകൂടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനും നമ്മെ സഹായിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം. ഇത്രയും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.
ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.